आपण शुणुचंती व्यासवाणी। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। या कुन्देन्दु तुषार हार धवला। या शुभ्र वस्त्रामृता। या वीणा वरदण्ड मण्डित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्मा श्रुत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती। निशेष नमस्कार व्यासवाणीर खबर सहित मुरीसीता। प्रथमे मुख्य खबर। स्नातकोत्तर श्रेणी रे नाम लेखाइबा पाई द्वितीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइला। ब्रह्मपुर आसिकाठारे राज्यस्तरीय युवशक्ति समावेश अनुष्ठित। 550 कोटी टंकार प्रकल्पर शिलान्यास कले मुख्यमंत्री। जोरंदाठारे थिबा विश्व प्रसिद्ध महागादीर दधिनौती वज्राघातरे क्षतिग्रस्त। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राज्यस्तरीय बलिदान दिवस रे जोगदेले मुख्यमंत्री। अमेरिका उपरे ईरान पक्षरु बोमामाड़। शिशु वेब पोर्टाल लोकार्पित उत्सव रे जोगदेले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। घरोई इंग्लैंड और भारत मध्य चली टेस्ट खेलर द्वितीय इनिंग्स रे भारत 10 विकेट रे 366 रन करिछि। एवं आसंता 27 तारीख जाए राज्य रे विभिन्न स्थान रे प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभागर पूर्वानुमान। एबे संपूर्ण खबर। स्नातकोत्तर बा पीजी रे नाम लेखाइबा पाई गतकाली द्वितीय पर्याय मेधा तालिका प्रकाश पाइछि। एथिरे 7529 जन चयन होइछन्ति। एमानंको मध्यरे 2356 जन छात्र थिबा बेले 5173 जन छात्री रहिछन्ति। चयन होइथिबा शिक्षार्थी माने आजिठारु जून 26 तारीख पर्यंत नाम लेखाई पारिबे। उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु सूचना अनुसार राज्य रे 21टी विश्वविद्यालय एवं 101 कॉलेज रे पीजी नाम लेखा पाई मोट 31,154 सीट रहिछि। 2025-26 वर्ष पीजी नाम लेखा पाई 62,321 जन आवेदन करिथिबा बेले 41,288 जन नाम लेखा पाई चॉइस फिलिंग करिथिले। प्रथम पर्याय रे मोट 22,226 जन को चयन करा जाइथिले मध्य एथिरे 7,874 जन नाम लेखाइथिले एवं 14,352 जन छात्र छात्री नाम लेखाई नाहंती। बीजेपी सरकार रो 1 वर्ष पूर्ति अवसर रे आसिकाठारे आयोजित युवशक्ति समावेश रे मुख्यमंत्री जोग देइथिले। गंजामवासी को उद्बोधन देई कहिथिले एठारे भरी रहिछि कला संगीत नृत्य और गीतर संभार। एहासह 550 कोटी टंकार विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर शिलान्यास करिथिले। एथिरे 5टी जलसेचन प्रकल्प गोटिए सड़क प्रशस्तीकरणर प्रकल्प रहिछि। माँ तारातारिणी मंदिरर उन्नतीकरण पाई संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत करने मध्य मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले एवं पोलसोरा रे एक विश्वस्तरीय शिल्प तालीम पाई जागा जोगाई दियाजिबो बोली कहिथिले।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦାସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଗାଦିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱ ମୁଖଶାଳା ଦଧିନଉତି ବଜ୍ରାଘାତରେ ଭାଙ୍ଗି ଛିନ୍ଛତର ହୋଇଯାଇଛି। ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଗାଦି ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ରାମଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ କାନକୁ ଶୁଭୁନଥିବା ଜଣାଯାଉଛି। ଗତ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ ମହିମା ଗାଦି ମନ୍ଦିରରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବଜ୍ରାଘାତ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜୟଦେବ ଭବନରେ ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଆତ୍ମବଳିଦାନ ଦେଇଥିବା ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବଳିଦାନ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗଦେଇ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଡକ୍ଟର ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଉପହାର ଯାହା ସାରା ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ଇରାନର ପରମାଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଆମେରିକା କରିଥିବା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଛି ତେହେରାନ। ଆମେରିକା ଉପରେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ଇରାନ ଗତକାଲି କାତାର ସ୍ଥିତ ଆମେରିକାର ବାୟୁସେନା ଘାଟି ଉପରେ 6ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିଛି। ଇରାନ ଏହାର ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ କାତାରରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଅଲ ଉଦେଇ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମୁତୟନ ଥିବା ଆମେରିକା ସୈନିକ ଓ ବିମାନ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ବୋଲି ମୌସାଭି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନର୍ବାସ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମରି ଶିଶୁ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେମାନଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ, ସେମାନଙ୍କ ପୋଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଏହି ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହା ପୋଷଣ ଟ୍ରାକ୍ର ଏବଂ 1098 ନମ୍ବର ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ଏହା ମିଶନ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଯଶୋଦା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନେକ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଭାରତ ମ୍ୟାଚ୍ର ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ଥିବାବେଳେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ରିଷଭ ପନ୍ତ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସରେ ଏହା କେବଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଦେଶରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 364 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। 10ଟି ଯାକ ୱିକେଟ୍ରେ ବାକି ଥାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଦିନର ଆଉ 350 ରନ୍ ଏବଂ ଭାରତ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏବେ ପାଣିପାଗ ଖବର। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଆଜିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାଣୀ। ଏଥିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଡାଇରିଆର କାରଣ ଏବଂ ଘରୋଇ ଉପଚାର ସମ୍ପର୍କରେ। ତରଳ ଝାଡ଼ା, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଡାଇରିଆ କୁହାଯାଏ। ଡାଇରିଆ ଏକ ସାଧାରଣ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଆଜିର ପ୍ରଦୂଷିତ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ସଂକ୍ରମଣ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ, ଦୂଷିତ ପାଣି, ଚାପ ଏବଂ ନିୟମିତ ଔଷଧ ସେବନ। ଭାଇରାଲ କିମ୍ବା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଡାଇରିଆକୁ ଦୂର କରିପାରିବା ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ହାଇଡ୍ରେଟେଡ୍ ରହିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ, କାରଣ ଡାଇରିଆ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ସ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ପ୍ରଚୁର ପାଣି, ହର୍ବାଲ ଚା କିମ୍ବା ORS ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ରୋକିପାରେ। ଏହା ସହ କଦଳୀ, ଭାତ, ପିଜୁଳି ଏବଂ କମଳା, ଯାହା ପେଟ ପାଇଁ କୋମଳ ଏବଂ ମଳକୁ ଦୃଢ଼ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆପଣ ଅଦା ଚା ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ, କାରଣ ଏହା ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପେଟର ଅସ୍ୱସ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହି ସମୟରେ କ୍ଷୀର, ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରରେ ଆହୁରି ଜ୍ୱଳନ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ମହୁ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ମିଶ୍ରଣ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ
ଏବଂ ଆରାମ ମିଳିପାରିବ। ଯଦିଓ ଘରୋଇ ଉପଚାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ଡାଇରିଆ କିଛି ଦିନରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ, ଗୁରୁତର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜ୍ୱର ଏବଂ ମଳରେ ରକ୍ତ ପରି ଲକ୍ଷଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତନଳୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନଶୈଳୀ ପ୍ରତି ସଚେତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବ। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।